अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल है? सेहत तबीयत ठीक है? ते दोस्तों अज असीं इंज बैठे से इतवार के दिन ही ते बैठे बैठे ना साडा प्रोग्राम बनया कि थान थोड़ा जिहा ना देसी माहौल विखाइए। ते असीं आए वदे इंज ना साडे ते नज़दीक ने, शहर के नज़दीक ही एक जगह है खलकाबाद रोड। खलकाबाद नूं अगे रोड वहदा पिया, उजाल रोड नहीं पर विखावन ओ सामने रोड है। ते ए रोड वहदा पिया अगे खलकाबाद ते उस तो बाद वादी सून ते इस तरह ना अगे तलगंग वाले पासे निकल वैंदा। ते ए राह जेड़ा ना वो सामने राह तो असीं इंजोर लथे हाँ। ते ए खतन मुंजी दी फसल विखाई। मुंजी दी फसल जेड़ी ना बिल्कुल तैयार होई खलोती। ते कुछ दिन पहले इत्थे ना मैं तुहानू विखाया ही, शायद तुसीं वीडियो विच वेखिया सी कि साडे कोल ना बड़ी तेज़ हवा चली आई। उस तो बाद बारिश आई है राती। इंज अचानक जनाब हवा चली ते हवा इतनी तेज़ आई ना कि उस जेड़ी होंदी नहीं मकई दी फसल उसदा तो बिल्कुल कबाड़ा कर छोड़ाई। ते मुंजी दी फसल जेड़ी ना उसदा भी नुकसान होया ही, लेकिन अल्लाह दी शुक्र है काफ़ी जेड़ी ना मुंजी बच गई। ते ए तुसीं वेखदे पियो ए सामने जेड़ी मुंजी ए डट्ठी हुई है विचों खराब होई। इस तरह ना होर भी काफ़ी मतलब खराब भी हुई ते ज़्यादा बार ना बच गई। थोड़ी जेड़ी ना खराब हुई, जेड़े थोड़े बूटे ना निक्के हन वो बच गए हैं ते जेड़े उच्चे बूटे हन वो ढह गए हैं। ते इस तरह कुछ डट्ठे हैं ते कुछ जेड़े ना बच्चे हैं। ते कमर भाई साढ़े नाल कोई नहीं कहें, कमर भाई मसरूफ आई। कमर भाई लगो है मिट्टी शिट्टी सट्टन तो को घर जरा ना कम शम लगो है। ते उसके भरा भी आज घर आने, इस वास्ते कमर भाई वा जरा ना सन ज्वाइन नहीं कर सकिया। ते असी जनाब अफजाल हुसैन ते मैं ना इत्थे आए वदे। मैं आखे चलो इंज बाहर अज वंजी इंज घर बंद बह बह के शहरों के माहौल जिवें तुहानू पता तंग जो होंदा ते बंदा तंग होंदा। ते इस वास्ते साडा असां तंग होया, साडा रूह काला पिया। ते रूह नूं थोड़ा जिहा खुश करन वास्ते, दिल पशौरी करन वास्ते खेतां वाले पासे आया। ते अफजाल हुसैन भी आदा पिया सही, मतलब प्रॉपर जड़ा खेतां वाले पासे मैं कदें आया ना, जरी जमीन जड़ी ना उस पासे आया ना तकरीबन केड़े साल तो आदा सन 24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ। सन 24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਫਜ਼ਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਹੁਣ 2025 ਦਾ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਅਫਜ਼ਾਲ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ खेतां वाले पासे आया। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ ਅਸੀਂ पीपल की छां के नीचे खलोते हैं, यानी टालियाँ। वे कितने खूबसूरत टालियाँ, टालियाँ की फसल क्या देना, टालियाँ की नस्ल जी ना हुण फिलहाल वैसे साढ़े पंजाब ते पाकिस्तान दे विच ना बड़ी मुतासर हुई, खराब हो वेंदियां यार। निक्कियां निक्कियां सुक वेंदियां ते या वा जेड़ा ना वड्डी हो के सुक वेंदियां ते इन्हां दी हालात जेड़े ना थोड़े जिहे खराब होए ते बाकी हुण निक्कियां निक्कियां टालियां लगियां पता नहीं हुण बचदियां न या इन्हां दे भी ओह हाल होंदा जेड़ा कि बाकी इलाके में टालियां होंदा। साढ़े इंजे घर पे करेंदे अस, साढ़े घर दे सामने भी इंजे एक टाली लगी है, असीं ओह इंजे आपे लग गई, असें लाई कोई नहीं, इंजे आपे जनाब ने ओह खलोती। ते उस दिन असी जनाब उस दिन बाद बड़ी हिफाजत की, बड़ा उसनूं पालिया, बड़ी मेहनत की। काफ़ी बंदे जेड़े ना उन्हें उसनूं कट्टण की कोशिश की, लेकिन असी उन्हें बंदा तो ना बचाई रखी। असी उस हिफाजत की, वड्डा किया। हिफाजत करने वाली अल्लाह ताला दी ज़ात बारला सी। उस दिन देखभाल वाह की ते ओह वाह वड्डी हो गई। जिस टाइम वड्डी हो रही ना तो उस बेचारी ने बीमारी पई ते तलो उसदियां जड़ां जड़ियां ना ओह सुक गईयां। ओह सुक के बाद तो ना अपने आप ही जनाब तले आ लगी। ते इस तरह टालियां पता नहीं केह् बीमारी आई है, अल्लाह करे ठीक होवे। जे नहीं ते टालियां साढ़े पंजाब दी जड़ी ना ओह शान है, रौनक है। पंजाब दा बड़ा पुराना रुख है ते हर बंदा इनू जानदा। ओह पिपलां दी छां तले को गाना भी है ना अफजाल आंदे मैंने याद कोई नहीं। पिपलां दी छां आइयो इंजार करके गाना है यार। पिपलां दी छां जड़ी ना पिपल भी आख्या बुलदी नहीं पिपलां दी छां, बुलदी नहीं पिपलां दी छां। हां यार ना गाना भी है, एक दो और भी है पिपलां दी छां दे मुतालिक ना गाने बड़े हैं। ते पिपलां दी छां बड़ी पंजाब दी ना मशहूर छां है। ते हुण दोस्तों ना ए तुसीं वेखदे पियो ए सारी मुंजी लगी है, ओह सामने लगा होया ते इंजार नो पर करके एक नाला है, नाले दे उत्ते सफेदे दे दरखत लगे होंदे ढेर सारे। ते असीं हुण थोड़े जे अगे वहने हां, थोड़े जे अगे तुहानूं जिन्ने मुंजी दी सूरत हाल विखाने कि किस सूरत हाल है, किस हिसाब दी मुंजी खलोती है। ते इत्थे काफ़ी मुंजी जेड़ी ना कट्टी भी पई है, ओह सामने ना ढेर लगा पिया पराली दा। ते अगे भी तुहानूं चल के विखाना कि अगे किस सूरत हाल है ते केह् कोई मुंजी लगी है। ते उस तो बाद चलसां इंशाअल्लाह घर। चलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये भाई देखो मुंजी दा ढेर। ये थोड़ी दरअसल कम मुंजी आई ते हत्थ नाल कप्पी पई, हत्थ नाल जमे सन। इत्थे ज़्यादातर ये चीज़ यूज़ की वैंदी, वो थ्रैशर इस्तेमाल होंदी है, उस नाल कपेंदे न, सॉरी जमेंदे न। ते हारवेस्टर ही इस्तेमाल इतने बड़े होंगे, उस नाल कप शप के सारा कोई क्लीयर कर वैंदे।
ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਪੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਇਆ ਮੁੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਦਨ ਪੇੜ ਤੇ ਪੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵਾਤੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਵਾਤੇ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਦੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਸਲ ਸੜਕ ਦੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਉਸੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਪਰ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਬਚ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀ ਸਾਵੀ ਖਲੋਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸਾਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਸਾਵੀ ਕੱਚੀ ਯਾਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਸੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਖਾ ਲਵੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਵੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਤਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਡੱਠੀ ਪਈ ਹੈ ਕੁਝ ਡੱਠੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗੇਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛੇਤਰੀ ਯਾਨੀ ਲੇਟ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਦੇ ਨਾ ਮੌਸਮੀ ਅਸਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਾਲੇ ਤੇ ਖਲੋਣ ਇਹ ਜਾ ਬੜੀ ਟੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਾਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗੀ ਫਸਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸਭ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋਇਆ ਅੱਗੇ ਇੰਜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਸਫੈਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਫੈਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਯਾਨੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਨਜ਼ਰ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਨਾ ਇਹ ਮੁੰਜੀ ਲੱਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਫੈਦੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਫੈਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਫੈਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸਫੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੈਣ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਫਜ਼ਾਲ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਲੱਭਣ ਬੜਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਫੈਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਗੈਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਸਫੈਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਾਬਿਲ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਫੈਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਐਸੀ ਜਾਈ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸਫੈਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਫਜ਼ਾਲ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਪਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਬਲਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਖਤ ਲੱਗਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਟਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੋੜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕਿਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੁੱਕਿਆ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਖੱਲੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਦੂਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਸੀ ਕਿੱਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਵਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਲੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਫੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਰਾਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤੇ ਆਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓ ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ
ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਦੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸ਼ੋਰੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਪਸ਼ੋਰੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਯਾਨੀ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਂਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਵੈਂਦਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਗੋਲੀ ਯਾਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼